અમદાવાદથી ભાગી આવેલા એક ફેમિલીના સહસભ્યો સહિત 119 બાંગ્લાદેશીઓને ભેસ્તાન, ઊન અને લિંબાયત તથા ભીંડી બજારમાંથી પોલીસે પકડી પાડ્યા છે। સુરત પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે। ગેરકાયદે રહેતા બાંગ્લાદેશીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે। 119 બાંગ્લાદેશીઓને ઝડપી પાડ્યા છે। ભેસ્તાન, ઊન તથા લિંબાયત સહિતના વિસ્તારમાં રેડ કરી હતી। ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા રેડ કરવામાં આવી હતી। તમામને ભેંસુ ગૃહ લાવવામાં આવ્યા છે। ભેસ્તાન, ઊન ભીંડી બજારમાં ભેસ્તાન પોલીસે સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ કરી હતી। આ દરમિયાન અગાઉ પકડાયેલા 46 બાંગ્લાદેશીના ઘર ખાલી કરાવી કેટલાક લોકો રહેતા હોવાની માહિતી મળતા ખાલી ઘરમાં કેટલાક લોકો રહેતા હોવાની માહિતી પોલીસે મળી હતી। આથી ભેસ્તાન પોલીસે ઘરોમાં તપાસ કરતા બાંગ્લાદેશીઓ મળી આવ્યા હતા। પોલીસે બાંગ્લાદેશીઓના ડોક્યુમેન્ટો સહિતની તપાસ શરૂ કરી છે। એક બાંગ્લાદેશી પરિવાર જેના 6 સભ્યો અમદાવાદમાં દબાણ વધતા સુરત ચાલી આવ્યા હતા અને ભીંડી બજારમાં તેમના ઓળખીતા બાંગ્લાદેશીને ત્યાં રહેવા ચાલ્યા ગયા હતા। ઉપરાંત અન્ય કતારગામ, ફુલવાડીમાંથી ભેસ્તાનમાં રહેવા આવી ગયા હતા। અગાઉ ભેસ્તાન પોલીસે ભેસ્તાન, ઊન ભીંડી બજારમાં બાંગ્લાદેશી વિસ્તારમાં 46 બાંગ્લાદેશીઓને પકડી પાડ્યા હતા। આ બાંગ્લાદેશીઓ ગેરકાયદે મકાન બાંધી રહેતા હતા। આ જ મકાનોમાં હાલમાં 19 બાંગ્લાદેશીઓએ આશરો લીધો હતો। નોંધનીય છે કે બાંગ્લાદેશીઓને શોધી કાઢવા માટે સુરત પોલીસે સમયાંતરે ડ્રાइव चलावी છે। पिछले 48 घंटे के अंदर सूरत पुलिस की अलग अलग टीमें, जिसमें कि क्राइम ब्रांच, एसओजी और अलग अलग थानों की टीमें भी हम सब ने मिलकर तकरीबन 119 गैरकायदेसर बांग्लादेशी जो भारत में प्रवेश किए हैं उनको राउंड अप किया है और आगे की कार्रवाई उनकी अभी चल रही है। हम लोग का ये ऑपरेशन सूरत शहर के अलग अलग विस्तारों में चला, जैसे भेस्तान, पांडेसरा एरिया, ऊन, सचिन, लिंबायत, चौक बाज़ार, ये सभी 119 लोग अभी सूरत पुलिस के कस्टडी में है और इनके ऊपर जो भी गैरकायदेसर घुसड़खोर का प्रोसीजर होता है वो सब अभी स्टार्ट कर दिया गया है और इनका जॉइंट इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद डिपोर्टेशन का प्रोसीजर किया जाएगा। सर, ये लोग कैसे आए थे इंडिया में और कितने सालों से रहे थे, काम धंधा क्या कर रहे थे ये? देखिए, ये 119 लोग हैं टोटल, तो सब लोग अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से आए हैं। काम धंधे में कोई लेबरर है तो कोई किसी प्रकार का जैसे छोटे छोटे जो काम होते हैं, कहीं कोई पेंटर हो सकता है, कोई वेल्डर हो सकता है। अलग अलग काम अलग अलग समय पे लोग करते रहते हैं। कोई एक काम लंबे समय तक किया हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, पहली ड्राइव में कितने बांग्लादेशी पकड़े गए थे, क्या किस तरह उन्हें डिपोर्ट किया गया? ये हमारी पहली ड्राइव नहीं है। इससे पहले भी हमने काफ़ी बांग्लादेशी पकड़े हैं जो गैर कायदेसर तरीके से भारत में प्रवेश किए और जिसको कहा जाता है इलीगल इमिग्रेशन, तो उनको भी डिपोर्ट किया गया है। अभी की संख्या हमारे पास 119 की है। इससे पहले सूरत सिटी से अकेले 200 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का प्रोसीजर किया गया है। सर, पहले पकड़ाए गए थे उसमें से कितने डिपोर्ट किए गए थे? सूरत से अकेले 200 से ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशी को हमने डिपोर्ट किया है। सर, डिपोर्ट करने का प्रोसीजर किया है। बांग्लादेशी जो पकड़े गए उसमें से बोगस डॉक्यूमेंट में कोई यहाँ पे रह रहा था? हाँ, जो भी बांग्लादेशी पकड़े गए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स बोगस हैं, जिन्होंने गलत तरीके से भारत सरकार के या अलग अलग स्टेट्स के डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। ये जो पकड़े गए सर, इनके पास से बांग्लादेशी नागरिकता के क्या क्या सबूत मिले? बांग्लादेशी नागरिकता के सबूत इनसे पूछताछ में बहुत सारे प्रकार के मिलते हैं और जब हम श्योर हो जाते हैं कि ये बांग्लादेशी नागरिक हैं और भारत में गैर कायदेसर तरीके से इन्होंने प्रवेश किया है, तभी हम ये कार्रवाई करते हैं। सर, बांग्लादेश सरकार एक्सेप्ट की है कि हमारे नागरिक? देखिए, हमारा एक अपना प्रोसीजर है। हम बांग्लादेश सरकार से कोई संपर्क नहीं करते हैं डायरेक्टली। हमारा प्रोसीजर अपने होम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। उनका अपना आगे का प्रोसीजर है। ये लोग वापस नहीं आ जाए, इसके लिए किस तरह की कार्यवाही? इसके लिए अभी हाल में डेवलप किए गए हैं FIP मॉड्यूल्स, जिसमें कि हम इनका जो बायोमेट्रिक्स लेते हैं, ऐसी कोशिश की जा रही है पूरी कि उन बायोमेट्रिक्स को हम लोग बाकी एजेंसी के साथ शेयर करें ताकि इनके दोबारा से गैर कायदेसर डॉक्यूमेंट्स न बन पाएँ। सर,
जो रहते हैं वो भी क्या इलीगल इलाका है, इलीगल घर में रहते हो, ऐसे कोई जानकारी मिली है? देखिए इलाका तो इलीगल नहीं हो सकता क्योंकि इलाका पूरा इंडिया के अलग अलग पार्ट्स हैं, सूरत शहर के पार्ट्स हैं, लेकिन घर शायद अगर एक एक का हम लोग घर देखने जाएं तो उसमें से कुछ इंक्रोचमेंट वाले घर तो होंगे ही, पर वो बात के लिए कार्रवाई है। फिलहाल हमने 119 लोगों को रोक कर रखा है और उनके ऊपर इलीगल तरीके से जो इंडिया में आए हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। सर इनको भेजने वाले मास्टरमाइंड कौन है सर? कौन यहाँ उनको भेजता है? कोई मास्टरमाइंड के बारे में कुछ पता चला है? कोई एक मास्टरमाइंड इसमें बताना मुश्किल होगा क्योंकि सब लोग जैसा मैंने बताया अभी अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से आए होंगे। सर अवैध प्रवृत्ति में जुड़े हुए अवैध प्रवृत्ति में अभी इमीडिएटली तो जो पकड़े जाते हैं उनके ऊपर अलग तरह की कार्रवाई होती है क्योंकि वो फिर कोर्ट के अधीन होते हैं। सर इनको जो फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे हैं, अब तक ऐसे लोगों के सामने कितने लोगों के सामने कार्रवाई है? नहीं देखिए, जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ये ढूंढ पाना कि किसने बनाया है ये एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है और हमारा अभी टारगेट है कि हम इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो गैर कायदेसर तरीके से इंडिया में प्रवेश किए हैं उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने का प्रोसीजर करें। सर महिलाओं को यहाँ जो आते हैं उनको अवैध प्रवृत्ति में लाया जाता है, इस तरीके की भी उस फरियाद इस गैर साइन से इसमें कोई है? देखिए, अगर कोई अवैध प्रवृत्ति में किसी को लाया गया होगा तो जो उसके राइट्स होंगे या जो भी कोर्ट के प्रोसीजर्स होंगे उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। फिलहाल हमारा पूरा फोकस इनको डिपोर्ट करने के प्रोसीजर पर है और अभी ये लोग जो हैं डायरेक्टली किसी गुनाह में या इन्वॉल्व हैं कि नहीं इसके ऊपर हमारी पूछताछ चल रही है। सर जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके खुद के मकान हैं या किराए से रह रहे हैं? अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं सभी किराए पर रह रहे थे, ऐसा पता लगा। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़ सूरत। સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા દર વર્ષે મોન્સૂન પહેલા હાથ ધરાતી પ્રી મોન્સૂન કામગીરી માત્ર કાગળ પર જ પૂરતી રહી હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। શહેરમાં તાજેતરમાં થયેલા સામાન્ય વરસાદ પછી પણ અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે। ઉત્તરાયણ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર એ પરિસ્થિતિનો જીવંત દાખલો બની રહ્યો છે। પોલીસ સ્ટેશનની આસપાસના વિસ્તારોમાં જેમાં આંગણવાડી કેન્દ્ર અને તલાટી કમ મંત્રીની ઓફિસો પણ સામેલ છે। ભારે પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ જેના કારણે આંગણવાડીના બાળકોને રજા આપી દેવી પડી। પાણીના ભરાવાથી પોલીસ સ્ટેશનના કર્મચારીઓ તેમજ અરજદારોને પાણીમાંથી પસાર થઈ પોલીસ સ્ટેશન સુધી જવાનું મુશ્કેલ બન્યું હતું। આ અવ્યવસ્થાની મુખ્ય અંદાજે ગણાયેલી આજુબાજુ છે કે અનેક વિસ્તારોમાં ગટરોની યોગ્ય સફાઈ કરવામાં આવી ન હોવાનું સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે। પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના નામે પાલિકા દર વર્ષે લાખો રૂપિયા ખર્ચે છે, તેમ છતાં જમીન પર તેની અસર ન દેખાતી હોય તેવા હાલ બન્યા છે। સામાન્ય વરસાદમાં જ આવા દ્રશ્યો જોવા મળે છે તો આગામી ભારે વરસાદે શું હાલ થશે તે ચર્ચાનો વિષય છે। બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત। આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ આચરતી મિલન દરજી ગેંગ વિરુદ્ધ ગુજસીટોક હેઠળ કાર્યવાહી સાયબર ક્રાઇમ સેલ દ્વારા કરવામાં આવી છે। ગેંગ વિરુદ્ધ 24 ઓક્ટોબર 2024ના રોજ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો। તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ આર્થિક રીતે સદ્ધર થવા માટે ગુનાહિત કાવતરું રચ્યું હતું। તેઓ એકાઉન્ટ ધારકોને લલચાવીને બેંક એકાઉન્ટ અને બેંક કીટ મેળવી લેતા હતા। પોતે એકાઉન્ટ ધારક ન હોવા છતાં તેઓ નેટ બેન્કિંગનો ઉપયોગ કરવા માટે ખોટા યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ બનાવતા હતા અને ખોટા ડિજિટલ દસ્તાવેજો ઊભા કરતા હતા। 200 કરોડ રૂપિયાનો સાયબર ફ્રોડ એકાઉન્ટના માધ્યમથી કરાયો હતો। આ દસ્તાવેજોના આધારે તેઓ વિવિધ બેંકોના કુલ 1029 સેવિંગ કરંટ એકાઉન્ટમાં ચાઇનીઝ ગેંગના સભ્યો સાથે મળીને ભારતના જુદા જુદા રાજ્યોના નાગરિકો સાથે સાયબર ફ્રોડ કરતા હતા। આ ગેંગે કુલ 200 કરોડ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા। આ નાણાંનો ઉપયોગ ડિજિટલ દસ્તાવેજોનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી દુબઈ ખાતેથી ઉપાડવા અને USDT ખરીદવા માટે થતો હતો, જે પછી સાયબર ફ્રોડ આચરતી ચાઇનીઝ ગેંગને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા। આ રીતે તેઓ નાણાંની ગેરકાયદેસર હેરાફેરી કરીને ભારતના નાગરિકો, બેંકો અને સરકાર સાથે છેતરપિંડી કરતા હતા। તેઓ કમિશન પર મેળવેલા બેંક એકાઉન્ટ, કીટના દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવાનો નાશ કરતા હતા। આરોપીઓ પાસેથી મળી આવેલા બેંક એકાઉન્ટના આધારે નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ પર તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે વિવિધ રાજ્યોમાં 1867 ફરિયાદો નોંધાઈ છે।
તેમાંથી 214થી વધુ એફઆઈઆર નોંધાઈ હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આ ગુનામાં પકડાયેલા અને ફરાર આરોપીઓ જેમાં મિલન ઉર્ફે મિલો ઉર્ફે કાનો સિવાય ઉર્ફે જોની ઉર્ફે લાલો સુરેશભાઈ વાઘેલા ગેંગનો મુખ્ય સૂત્રધાર છે. તેઓ મિલન દરજી ગેંગ તરીકે સંગઠિત ગુના આચરતી ટોળકીના સાગરીતો સાથે મળીને આ કામ કરતા હતા. દુબઈમાં રહેતા ગેંગ લીડર મિલન વાઘેલાના નિર્દેશન હેઠળ તેઓ ભારતમાં કમિશન પર અલગ અલગ એકાઉન્ટ મેળવીને ચાઇનીઝ ગેંગ સાથે મળીને ભારતના લોકો પાસેથી સાયબર ફ્રોડ કરતા હતા અને સાયબર ફ્રોડના નાણાં ટ્રાન્સફર કરાવતા હતા. આ ગેંગ આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત સાયબર ક્રાઇમ રેકેટ ચલાવતી હતી અને ગુનો જાહેર થયા પછી પણ ભારતના નિર્દોષ લોકો સાથે વિવિધ પ્રકારના સાયબર ફ્રોડ ચાલુ રાખતી હતી. આ ગેરકાયદેસર ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ મિલન દરજી ગેંગના ગેંગ લીડર અને સભ્યોએ આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત સાયબર ક્રાઇમના ભાગરૂપે આચરી હોવાની હકીકત સામે આવતા સુરત શહેર પોલીસ કમિશનની મંજૂરી મેળવીને આ ગુનામાં ધરપકડ કરાયેલા અને ફરાર આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરિઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ 2015 ગુજસી ટોક હેઠળ કલમોનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. આ ગુનાની વધુ તપાસ ચાલુ છે. એક સાયબર ફ્રોડ પકડવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સ્વાધ્યાય કોમ્પ્લેક્સમાંથી અલગ અલગ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આમની પાસે ઘણા બધા ચાલુ એકાઉન્ટ લાઈવ ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હતા. 77 કરોડ જેટલા પ્રાઇમરી એકાઉન્ટ્સમાં કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શનો મળી આવ્યા હતા. આ ગુનાના ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન વધુ તપાસ દરમિયાન ટોટલ આ જે અલગ અલગ 11 આરોપીઓ અજય તળાજિયા, કેતન વેકરિયા અને આનો મેઇન માસ્ટર માઇન્ડ મિલન દરજી હતો. આ એક આખી ગેંગને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવી હતી. 11 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આમાં 35થી વધુ આરોપીઓને વોન્ટેડ બતાવવામાં આવ્યા છે અને 1000થી વધુ બેંક એકાઉન્ટોમાં જેના ઉપર અલગ અલગ સાયબર ક્રાઇમના ગુનાઓના ફ્રોડ દાખલ થયેલા છે એવા એકાઉન્ટો આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવ્યા હતા. 1867થી વધુ જેટલી NCCRTC પોર્ટલ પર ફરિયાદો મળી હતી. અલગ અલગ રાજ્યોમાં 250થી વધુ એટલે કે 30 રાજ્યો અને કેન્દ્રીય શાસિત પ્રદેશોમાં 250થી વધુ ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે. આ ગેંગ છેલ્લા 6 માસથી અલગ અલગ ઓફેન્સમાં એમની કસ્ટડી લેવામાં આવી છે અને હાલમાં આ લોકોની ચાર્જશીટ કરવામાં આવ્યું હતું. આમના વિરુદ્ધ 30થી વધુ ગુનાઓમાં ચાર્જશીટ થયા બાદ એમના વિરુદ્ધ ગુજસી ટોકનો કદાચ પ્રથમ ગુનો છે જે સાયબર ક્રાઇમમાં એડ કરવામાં આવ્યો છે. સાયબર ક્રાઇમ ફ્રોડ કરનારા વિરુદ્ધ એક ઝુંબેશ કહી શકાય કે એમને વારંવાર અલગ અલગ જ આવા જે એકાઉન્ટ હોલ્ડરો સિવાયના માસ્ટર માઇન્ડો છે જે અલગ અલગ એમઓથી અલગ અલગ કન્ટ્રીઓમાં રહીને ફ્રોડ કરે છે, એમના વિરુદ્ધ તરત કાર્યવાહી કરવા માટે એમના વિરુદ્ધ ગુજસી ટોક મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આમાં મિલન દરજી અને એના ઘણા બધા સાગરીતો અલગ અલગ કન્ટ્રીઓમાં ભાગી ગયા છે. એમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી ચાલુ છે અને આ ગુનાની વધુ તપાસ પણ ગુજસી ટોક હેઠળ એસીપી શ્વેતા ડેનિયલ કરી રહ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત. $250 કરોડના સાયબર ફ્રોડ કેસમાં વધુ એકની ધરપકડ. દીપ ખેનીએ કિરાતે 10 બેંક ખાતા પૂરા પાડી કુલ 70 લાખનું કમિશન મળ્યું. સુરતમાં 250 કરોડના મોટા સાયબર ફ્રોડ કેસમાં વધુ એક આરોપી દીપ મુકેશ ખેની ગીર સોમનાથથી ઝડપાયો છે. આ ધરપકડ 21 મેના રોજ સુરત ઉધના વિસ્તારમાં વાહન ચેકિંગ દરમિયાન કિરાત જાડવાણી અને મિત ખોખરની ધરપકડ બાદ ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે. વાહન ચેકિંગ તપાસમાં એક આંતરરાષ્ટ્રીય રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે, જ્યાં આરોપીઓ અજાણ્યા લોકો પાસેથી બેંક ખાતાઓ મેળવતા હતા. દરેક ખાતા માટે તેઓ 1 લાખથી 7 લાખ સુધીનું કમિશન આપતા હતા, જે ખાતાની ટ્રાન્ઝેક્શન મર્યાદા પર આધારિત હતું. આ મેળવેલા બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ આંતરરાષ્ટ્રીય ઠગબાજો દ્વારા સાયબર ક્રાઇમમાંથી મળેલા ભંડોળને ટ્રાન્સફર કરવા માટે થતો હતો. ઉધના પોલીસે આવા 164 બેંક ખાતાઓ જપ્ત કર્યા છે અને વિવિધ બેંકો પાસેની વિગતો મેળવી રહી છે. ખાસ કરીને RBL બેંકના 89 ખાતાઓમાં જ કુલ 2050 કરોડના વ્યવહારો જોવા મળ્યા છે. દીપ મુકેશ ખેની તેના મામાના ઘરેથી ગીર સોમનાથથી પકડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તે તેના સાથીદારો મિત, કિરાત અને દિવેશ સાથે પકડાયા પછી ભાગી ગયો હતો. કોર્ટે ખેનીને 5 દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલ્યો છે. ખેની એવા લોકોને શોધતો હતો જેઓ બેંક ખાતા ખોલાવવા તૈયાર હોય અને તેમને દરેક ખાતા દીઠ 20,000નું કમિશન આપતો હતો. બેંક ખાતાઓને કાયદેસર બનાવવા માટે ખેની એક દુકાન ભાડે રાખતો, તેમાં સાડીઓનો સ્ટોક ભરાવતો અને કમ્પ્યુટર ગોઠવતો, જેનાથી એક કાયદેસર વ્યવસાયનો દેખાવ ઊભો થતો. નકલી વ્યવસાયો કરી બેંક ખાતાઓને ભરમાવતા હતા. કાયદેસર બનાવવા માટે ખેની એક દુકાન ભાડે રાખતો હતો. ત્યારબાદ તે બેંક ખાતું ખોલવા માટે જરૂરી તમામ દસ્તાવેજો તૈયાર કરતો હતો, જે પછી
તે કિરાતને સોંપવામાં આવતા હતા. આ રીતે સફળતાપૂર્વક ખાતા ખોલવામાં દરેક બેંક ખાતા માટે ખેનીને કિરાત પાસેથી 7 લાખનું કમિશન પણ મળતું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. સુરત સિટી લિંકમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં અધિકારીઓની નિષ્ફળતા સામે આવી રહી છે. સુરત મહાનગરપાલિકા કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરી રજા માટે માસ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સેવા તો શરૂ કરી છે, પરંતુ અધિકારીઓ યોગ્ય ધ્યાન ન આપતો હોવાને કારણે કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન મહાનગરપાલિકાને દર મહિને થઈ રહ્યું છે. જનરલ મેનેજર પ્રવીણ પ્રસાદ અને ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયર જલપાન મહેતાની કામગીરી સંતોષકારક ન હોવાનું ચેરમેન જણાવી રહ્યા છે. તેમના મતે અધિકારીઓ નિષ્ક્રિય રહેતા હોવાને કારણે કોર્પોરેશને દર મહિને મોટું આર્થિક નુકસાન થઈ રહ્યું છે. ટ્રાન્સપોર્ટ કમિટી ચેરમેન તથા વિજિલન્સ અને તમામ એજન્સીના ચેકરો સાથે રાખીને સિટી બસમાં ખાસ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી હતી. બપોરે 12 કલાકે 254ની સિટી બસોનું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ સોશિયો સર્કલ થઈ કોમર્સ સર્કલ રૂટ નંબર 105 તથા 205ની સિટી બસનું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અનેક પ્રકારની ગેરરીતિઓ સામે આવી રહી છે. કંડક્ટર અને ડ્રાઈવરો દ્વારા ટિકિટ ન આપીને પૈસાની ઉઘરાણી કરવામાં આવી રહી છે, તો કેટલાક કંડક્ટરો મુસાફરો પાસેથી રૂપિયા લઈ સીધા પોતાના ખિસ્સા ભરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. કયા રૂટ ઉપર શું કામગીરી કરવામાં આવી તે જોઈએ તો રૂટ નંબર 104ના કંડક્ટર પાસે યુનિફોર્મ અને આઈ કાર્ડ ન હોય સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં ડ્રાઈવરને દરવાજા ખુલ્લા રાખી ગાડી ચલાવતા હોય ડોર ઓપનની પેનલ્ટી કરવામાં આવી છે. રૂટ નંબર 254ના કંડક્ટર પાસે આઈ કાર્ડ તથા યુનિફોર્મ ન હોય તેમજ બસમાં પેસેન્જરને ટિકિટ ન આપી હોય તેને 1 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. રૂટ નંબર 104ના સિટી બસ પર કંડક્ટર દ્વારા પેસેન્જર પાસેથી પૈસા લઈ ટિકિટ ન આપી હતી અને પેનલ્ટી કરી બ્લેકલિસ્ટ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. રૂટ નંબર 205ના સિટી બસ પર હાજર કંડક્ટર દ્વારા એક પણ પેસેન્જર ટિકિટ ન આપી હોવાનું જણાઈ આવતા પેનલ્ટી કરી બ્લેકલિસ્ટ કરાઈ હતી. રૂટ નંબર 105ના સિટી બસ પર હાજર કંડક્ટર પાસે ₹2250 કલેક્શનથી વધારે મળી આવતા પેનલ્ટી કરી કંડક્ટરને બ્લેકલિસ્ટ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. રૂટ નંબર 205ના કંડક્ટર પાસે આઈ કાર્ડ યુનિફોર્મ ન હોય સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. કોમલ સર્કલ પાસે ચેકિંગ દરમિયાન એક કંડક્ટર દ્વારા વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરવામાં આવતા હોય ટ્રાન્સપોર્ટ કમિટી ચેરમેનને ધ્યાને આવતા તેમણે તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. સુરતના રાંદેર વિસ્તારમાં વીજ ચોરી વિરુદ્ધ એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાં અંદાજે 270 કરોડની વીજ ચોરી પકડાઈ છે. ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ અને સ્થાનિક પોલીસ સહિત વિજિલન્સ વિભાગ દ્વારા સંયુક્ત રીતે આ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું હતું, જેણે વીજ ચોરોમાં ફફડાટ મચાવ્યો છે. GUVNLના વિજિલન્સ વિભાગની 96 જેટલી ટીમો દ્વારા રાંદેર વિસ્તારમાં સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ ટીમો દ્વારા કુલ 4533 વીજ જોડાણોની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ ઝુંબેશ દરમિયાન ચોંકાવનારી રીતે 177 વીજ જોડાણો ગેરકાયદેસર હોવાનું અને તેમાં વીજ ચોરી થઈ રહી હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું. વાયરિંગ સાથે ચેડા કરીને વીજ ચોરવામાં આવતી હતી. ચેકિંગ દરમિયાન વીજ ચોરીની વિવિધ મોડસ ઓપરન્ડીનો પર્દાફાશ થયો હતો. કેટલાક કિસ્સાઓમાં મીટરના બોડી સીલ કાપી વીજ ચોરી કરવામાં આવતી હતી, જ્યારે અન્ય સ્થળોએ મીટરના આંતરિક વાયરિંગ સાથે ચેડા કરી વીજ ચોરી કરવામાં આવતી હતી. આ ઉપરાંત મેઇન સર્વિસમાં ટેપ કરીને મીટરને બાયપાસ કરી દેવામાં આવતા હોવાના કિસ્સાઓ પણ સામે આવ્યા હતા, જ્યાં ડાયરેક્ટ વીજ ચોરી કરવામાં આવી રહી હતી. આવા કુલ 177 વીજ જોડાણો મળી આવ્યા હતા. આ ઘટના બાદ વીજ ચોરી કરતા તત્વો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. વીજ ચોરી કરતા આવા તત્વો સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવાની પણ તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. GUVNL અને સુરત પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ સંયુક્ત કાર્યવાહી વીજ ચોરી અટકાવવા માટેના તેમના કડક વલણને દર્શાવે છે. આનાથી વીજ ચોરોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. અમદાવાદમાં બનેલી ગોઝારી ઘટના બાદ સમગ્ર સુરતમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે, જેમાં સુરતમાંથી પ્લેનમાં સવાર લોકોના પરિવારજનોને આશ્વાસન આપવા રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી પહોંચ્યા હતા. જેમાં પ્લેનમાં સવાર નાના બાવા પરિવારના 3 લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા હતા.
નાના બાવા પરિવાર સુરતના રામપુરા ખાતે રહેતો હતો, જેથી આજ રોજ રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા નાના બાવા પરિવારની મુલાકાત લીધી હતી. તેની સાથે જ પ્લેન ક્રેશમાં સુરતના ડૉક્ટર હિતેશ શાહ અને તેમની પત્ની અમિતા શાહનું પણ નિધન થયું હતું. ગૃહમંત્રી દ્વારા બંનેના પરિવારને આશ્વાસન આપ્યું હતું. તેની સાથે જ તમામ મૃતકોને આત્માને શાંતિ મળે તેવી प्रार्थना પણ કરાઈ હતી. सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री मुकेश भाई पटेल एवं भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष श्री परेश भाई पटेल के साथ सूरत शहर के बहुत ही अच्छे एवं सामाजिक तौर पे जो गरीबों के मसीहा के तौर पे जाने जाने वाले डॉक्टर शाह परिवार को आज उनके परिवार से हम लोग मिलने आए थे। डॉक्टर हितेश भाई ने कई सालों से यह क्षेत्र में सभी लोगों की सेवा की है। वो एक बहुत ही अच्छे सर्जन थे। वो अपने धर्मपत्नी के साथ अहमदाबाद से यूके उनकी बहन को मिलने जा रहे थे और ये दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। आज मैं उनके परिवारजनों से मिला, मेरे साथियों के साथ हमने उनके परिवार से मिले और ख़ास तौर पे जो दुखद घड़ी है उसमें भगवान उनको शक्ति दे ऐसी प्रार्थना करते हैं। पूरे सूरत शहर के लोग ख़ास तौर पे ये खबर सुन के स्तब्ध थे, दुखी थे और आज भी सभी लोगों की प्रार्थना ये परिवार के साथ है। सर, रथ यात्रा के पहले कई बांग्लादेश ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़ सूरत।